कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए चंडीगढ़ कंपटीशन क्लासेस को और करे अपने पंजाब एग्जाम मास्टर कार्ड एंड एनडीए का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जो स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल ते चंडीगढ़ कंपीटेटिव क्लासेस दे उपर। ते अज आपां शुरू करन जा रहे हैं जी मास्टर केडर दीयां क्लासां। ते उहदे लई आपां अज पहला लैक्चर पा रहे हैं मास्टर केडर SST, जिहदे विचों पॉलिटी ते हिस्टरी। सो ये कॉम्बीनेशन लैके आपां चलांगे। इहदे नाल इकनॉमिक्स जियोग्राफी दा भी तुहानूं अवेलेबल होवेगा। ठीक है, ते तुसीं हुण इह वीडियो नूं लाइक करना है, शेयर कर दिओ। ठीक है, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। नाल ही घंटी वाला जिहड़ा बटन है उहनूं दब के रखिओ, क्योंकि इस तो बाद आपां लाइव क्लासां पाया करांगे लगभग PM 5 या 6 o'clock के उपर। ठीक है, तो तुसीं वीडियो नूं शेयर कर दिओ। तो चलो आपां शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिहड़े कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। विच दी आपां समय दे नाल तुहाडा सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे, पर जिहड़ा यह लैक्चर आपां शुरुआत करने आ, जिहड़े सब तो महत्वपूर्ण चीज़ आ अपने संविधान दी, जिहदे लई कह लो कि जे संविधान च सब तो इंपॉर्टेंट है जां संविधान क्यों बनाया गया, तां उहदा इक्को एक कारण है जी, वो आ साडे मौलिक अधिकार। सो ये जिहड़ी अपनी क्लास है इंग्लिश पंजाबी दोनों दे विच तुहानूं मिलूगी। राइटिंग दोनों दी रहूगी, पर जिहड़ा अपना बोलण दा मीडियम रहूगा वो रहूगा जी पंजाबी। सो अधिकार की गल करते हैं। पहला तो यह सवाल पैदा होंदा, व्हाट इज़ अधिकार? अधिकार की चीज़ है? ठीक है, अधिकार की है कि साडा दावा कुछ चीज़ों नूं लैके जदों असीं अपना दावा रखते हैं भी हाँ ये सानूं चाहिदियां ने जां ये साडियां ने जां साडे लई ये जरूरी ने, तां ओह आ जांदे ने अपने अधिकार। ठीक है, सो अधिकार ने जिहड़े ये बहुत सारिया किस्मां दे ने, कई किस्मां दे अधिकार ने। जिवें कि आपां कह दईए कि एक नैचुरल राइट्स हुंदे ने, मतलब कुदरती अधिकार हुंदे ने। कुदरती अधिकार वो हुंदे ने जिन्हां नूं कुदरत ने सानूं दित्ता जदों स्टेट होंद दे विच नहीं सीगा, उदों भी वो साडे कोल सीगे। ठीक है, अवेलेबल सीगे। सो कुदरती अधिकार ने। उदाहरण के तौर पर माँ का बच्चे नूं जन्म देना जां तुहाडा भोजन खाना, क्यों ये बिना आप जीवित नहीं रह सकते, स्टेट की होने तो पहला भी मौजूद सीगे। दूसरे नंबर पर आप कह दिंने आ कि ह्यूमन राइट्स, ये भी एक अधिकारां की किस्म है। ठीक है, मानवी अधिकार ने जिहड़े। सो ह्यूमन राइट्स वो हुंदे ने जिहड़े एक मनुख नूं बाकी दे जिहड़े जीव ने उन्हां तो वखरा करदे ने। ठीक है, सो उहदे नाल एक मनुखी वितकारा होना चाहिए है। ठीक है, उहदे नाल जिहड़ा बिहेवियर रवैया उदां दा होना चाहिए। जिवें आपां कह दईए कि साम सधैन आ जिहड़ा उहनूं जिहड़ी फांसी दित्ती गई सी अमेरिका द्वारा, सो पबलिकली ब्रॉडकास्ट की गई सी, इहनूं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहांगे, मनुखी अधिकारां दा, है ना। जां ये कह लो कि जिहड़ा ब्लू स्टार होया सीगा, सो उहदे विच बहुत सारे लोग निर्दोष आ जिहड़े गुरु घर मत्था टेकन गए सी, वो भी मारे गए जिन्हां दा कोई दोष नहीं सीगा। तां मनुखी अधिकारां दी उलंघना हुई है। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ होर बहुत सारे कानूनी जिहड़े राइट्स ने तुहानूं मिल जांदे ने, जिवें प्रॉपर्टी दा राइट्स है ना। सो वो भी तुहानूं आर्टिकल 300A दे विच जिहड़ा मिलिया होया, वो भी तुहाडा सिविल जां कह दईए आपां कानूनी अधिकार है। ठीक है, सो इस तो इलावा इकनॉमिक अधिकार भी हुंदे ने, रोजी रोटी के अधिकार भी हुंदे ने, है ना। सो उहनूं लैण दे वो भी एक किस्म है। सोशल राइट्स आ जांदे ने। ठीक है, सोशल अधिकार आ जांदे ने, किसी दे नाल जात नस्ल ਦੇ बेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ।
ठीक है। सो उन्होंने इन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ एक स्पैशल जगह के उपर शेड्यूल च ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो एक स्पैशल तवज्जो दी गई है। सो जिन्होंने ਆਪਾਂ मूल अधिकार ਜਾਂ मौलिक अधिकार कह ਦਿੰਦੇ। सो मूल अधिकारां ਦੀ डेफिनेशन ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ सो एक राइटर लिखदा है कि ये वो अधिकार ने ਜਿਹੜੇ अधिकार व्यक्ति ने अपनी समुची आज़ादी स्टेट नूं ਜਾਂ राज नूं सौंपण वेले कुछ अपने पास रख ले। सो इंसान ने जिहड़ा व्यक्ति है या सिटीजन है उन्हें अपनी पूरी की पूरी आज़ादी स्टेट नूं देती भी तू मेरा माई बाप है, पर कुछ उहदे कोलों अधिकार अपने लिए राखवें रख लए आ। सो वो ने मूल अधिकार। सो हुण गल करदे आं आपां जिहड़े मूल अधिकारां दी चर्चा है ये बहुत टाइम पहलां तो शुरू हुई हुई है। ठीक है। सो ये बहुत सारे टाइम पहलां तो शुरू हुई है। सो तुहानूं पता है कि अमेरिका जिहड़ा पहली डेमोक्रेसी है, ठीक है। सो पहला संविधान लिखिया। सो जिहड़े मूल अधिकार ने उन्होंने अपने नागरिकां नूं अमेरिका ने USA ने बिल ऑफ राइट्स दे अंडर दिते सीगे। ठीक है। सो इस तो इलावा बाद दे टाइम टू टाइम यूरोप दीयां कंट्रियां दे विच भी अधिकार मिलते रहे ने, जिवें फ्रांस दे विच भी दिते गए ने, है ना। पर वो अधिकार दे जरूर दिते गए सीगे फ्रांस वर्गियां कंट्रियां दे विच, पर उन्हां दे लई कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया सीगा कि जेकर उन्हां दी उलंघना हुंदी है, अबरिज हुंदे ने, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। मूल अधिकार वैसे इंडिया की गल करिए तो 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ भी सो इन्हां दा जिक्र किया गया। ठीक है। सो भी मूल अधिकार आ जिहड़े वो होने चाहिए ने। तो उस तो बाद एनी बेसेंट है जिहड़ी सो उन्हें भी एक खरड़ा तैयार किया जिहदे विच मूल अधिकारां दी गल की गई कि भारत के नागरिकों को कुछ बेसिक अधिकार होने चाहिए आ। सो इन्हां नूं बार बार गुलामी ना महसूस करवाई जाए। ठीक है। सो इस तो इलावा फिर एक 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ बैठक ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1928 ਦੀ ਹੈ ਨਾ 1928 ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋर्ट ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की। सो ये बकायदा इन्होंने चीज़ ये रखी कि मूल अधिकार तो नागरिकों को मिलने चाहिए ने, जी उन्होंने घूमन फिरन बोलने की सुतंत्रता तो होनी ही चाहिए है, पर इन्हों इस तरीके दे नाल इंप्लीमेंट किया जाए कि मौजूदा सरकार है ना किसी भी तरीके दे नाल उन्होंने खो ना सके। सो टाइम चला अगे लंघदा गया। फिर हौली हौली डेमोक्रेसी जिवें साडे डिवेलप हुई उवें ही अधिकार आए ने। 1935 का जिहड़ा एक्ट है इहदे विच भी जिहड़े मूल अधिकार है उन्हां दा जिक्र किया गया। ठीक है। सो इहदे विच भी 293 क्लॉज 1 दे विच कहा गया कि कुछ क बेसिक अधिकार ने जिहड़े कि एक व्यक्ति नूं मिलने चाहिए ने, पर पूर्ण तौर पर जे आपां गल करिए तां मूल अधिकार ने जिहड़े सानूं ਉਹ मिले ने जदों जिवें ही 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर साडी कॉन्स्टेंट असैंबली है ना संविधान सभा बनती है। सो वो फिर इसनूं तैयार करती है। सो संविधान सभा ने जे मैं कहा कि सब तो वध जिहड़ा समा लाया तो वो मूल अधिकारां दे उपर लाया, तो सब तो वध क्रिटिसाइज्ड ਜਾਂ सब तो वध विरोध भाव दे ਜਾਂ किसी की सहमति ना हुई पूरी तरह नाल सारे सदन की, तो वो ये मूल अधिकार सी। सो ये मूल अधिकारां ते अलग अलग जिन्ने भी व्यक्ति से क्यों उस टाइम ते सारे ही वकील इकट्ठे हुए सीगे, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण इंटैलीजेंट व्यक्ति सीगे। सो इकट्ठे हुए से उन्होंने ये मंग रखी। तो ये होर बहुत सारे मूल अधिकारां दी जिवें सिखां वालों बलदेव सिंह वर्गे होर बहुत लीडर जिहड़े उत्थे मौजूद सीगे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि सानू एक मूल अधिकार धार्मिक बेस पर भी मिलने चाहिए ने। ठीक है। सो अंबेदकर वर्गियां ने पछड़ियां श्रेणियां नू बराबर लियाउण दे लई भी एक मूल अधिकारां दी श्रेणी दे विच इन्हां नू रखण दी कोशिश की भी किसी दे नाल जात बेस ते
ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਗੋਲਕਨਾਥ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਦੇ 395। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ 60-70 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ 7 ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 300A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਹਿੱਸਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕਾ, ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 19, 20, 21 ਤੇ 22 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੇ 24 ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 25, 26, 27 ਤੇ 28 ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਬਿਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ
ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਕਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 226 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਰੈਮਡੀ ਮਤਲਬ ਉਪਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ
ਰੈਮਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 17 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਖੋਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖੋਲੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਤਕਾਲ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 352 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਆਰਮਿਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਕਦਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਟ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਕੋਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ 31B-C ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਐਪ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।